जय अंबे मित्रों। चैप्टर 7 टॉपिक 7.5 विसमांग रासायणिक संतुलन। विसमांग रासायणिक संतुलन एटले जे संतुलन प्रक्रिया में बधा ज घटकोनी भौतिक अवस्था समान होती नथी तेने विसमांग रासायणिक संतुलन कहेवाय। जो संतुलन में प्रक्रिया होय ने बधा घटकोनी भौतिक अवस्था एक समान होय, मीन्स गैस होय तो बधा गैस होय, लिक्विड होय तो बधा लिक्विड, एक्वियस तो बधा एक्वियस, तो समांग संतुलन। पण बे गैस ने एक लिक्विड तो विसमांग संतुलन। मीन्स જ્યારે संतुलन में रहेली प्रक्रियाना बधा घटकोनी भौतिक अवस्था समान होती नथी तेने विसमांग रासायणिक संतुलन कहे छे। उदाहरण लीधुं CaCO3 सॉलिड रिवर्सिबली गिव CaO सॉलिड वत्ता CO2 गैस। अहीं अगाड़ी 1100 केल्विन तापमाने आ प्रक्रिया थाय छे। केटला तापमाने? 1100 केल्विन प्रेक्टिकली। ओके, Kc बराबर सूत्र लखावो तो निपजोनी सांद्रतानो गुणाकार एटले CaO नी सांद्रता इंटू CO2 नी सांद्रता छेदमां CaCO3 नी सांद्रता। परंतु घन पदार्थोनी सांद्रता एटले एमनी घनता अने घनता जे ते तापमाने तो केवी रहेशे? अचल। एटले आ बंनेनी सांद्रताओ अचल ज रहेशे। अचल एटले बदलाती ज नथी, तो एने गणतरीमां लेवानो अर्थ ज नहीं, कारण के ए तो फिक्स वेल्यू आववानी छे एटले एने अचळांक तरफ खसेडी नाखी। तो हवे Kc बराबर शुं लखाशे? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2। Kc बराबर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO2 अथवा Kp बराबर शुं लखाशे? प्रेशर ऑफ CO2। CO2 નું આંશિક દબાણ એટલો જ તમારો Kp થશે। પ્રેક્ટિકલી માપવામાં આવ્યો તો એ 2 × 10⁵ પાસ્કલ એટલે 2 × 10⁵ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર આ દબાણના એકમો છે। તો 2 × 10⁵ પાસ્કલ એટલે 2 × 10⁵ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એટલે કે 2 બાર મળે છે। કેટલા બાર મળે છે? 2 બાર પ્રાયોગિક રીતે મળે છે। तो आमा घन पदार्थों सांद्रता ने शू करवानी छे? अवगणवानी छे, ध्यान में लेवाय नहीं केसी ना सूत्र माटे। बीजू एक उदाहरण लीधुं Ni सॉलिड वत्ता 4CO गैसियस गिव्स NiCO4 गैसियस संकीर्ण बने छे। हवे अहीं Kc बराबर शू लखाय विचारो? निपजोनी सांद्रता NiCO4 छेदमां प्रक्रियको तो CO कार्बन मोनोक्साइड नी सांद्रता नी केटली घात? 4 घात। 4 घात। साहेब आने ध्यान में ना लीधुं? ना भाई, आ तो सॉलिड छे अने गणतरी में लेवाय नहीं। Ni सॉलिड ने ध्यान में लेवामां आवतो नथी। Kp बराबर शुं लखाय? P ऑफ NiCO4, कारण के गैस छे एटले प्रेशर हशे अने P⁴ ऑफ CO एटले CO ना दबाणनी 4 घात। चोख्खुं देखाय छे? चलो बीजું एक उदाहरण लईए। Ag2O सॉलिड HNO3 एक्वियस। एक्वियस एटले जलीय, पाणीनी अंदर ओगाळेलो होय। एक्वियस AgNO3 बन्यो अने H2O केवो बन्यो? लिक्विड। तो लिक्विड अने सॉलिड ने Kc ना सूत्र में लखाय नहीं। तो Kc बराबर शुं थाय? AgNO3 नी सांद्रतानो स्क्वेर छेदमां HNO3 नी सांद्रतानो स्क्वेर। Ag2O सॉलिड ने H2O ने लीधा नथी, कारण के एमनी सांद्रताओ अचल ज रहे छे, जे बदलाती ज नथी। एटले Kc नी वेल्यू में एमनी गणतरी ऑलरेडी थई गई होय एटले एमने लेवाय नहीं। आम सॉलिड ने लिक्विड ने Kc नुं समीकरण लखती वखते ध्यान में लेवाता नथी। आना परथी तमे स्वाध्यायनो 7.4 करी शको छो। स्वाध्यायनो कयो प्रश्न करी शको छो? 7.4 અને 7.7 પણ સમજી શકો છો। બીજો કયો પ્રશ્ન સમજી શકો છો? 7.7। હવે એક દાખલો ગણીએ, કોયડો ગણીએ આપણે। કોયડા મોસ્ટ આઈએમપી હોય એટલે દરેક હું જાતે ગણાવું છું। चलो कोयडो 7.6। तो मैं चौपड़ीना पेज 198 पर है।
CO2 ગેસિયસ વત્તા C સોલિડ gives 2CO gaseous 2CO gaseous આના માટે Kp નું મૂલ્ય આપ્યું છે આના માટે Kp બરાબર 3 ટેમ્પરેચર આપ્યું છે હા 1000 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર 1000 કેલ્વિન છે પ્રારંભિક શરૂઆતમાં પ્રેશર ઓફ CO2 0.48 બાર છે ઓકે તો આંશિક દબાણ સંતુલને ગણવાના છે તો શરૂઆતનું આંશિક દબાણ દરેક ઘટકનું દબાણ એટલે એનું આંશિક દબાણ કહેવાય CO2 નું કેટલું છે 0.48 આનું તો હોય જ ના સોલિડનું દબાણ હોય ના હોય CO હતો જ નહીં નિપજ છે એટલે એનું પણ 0 ઓકે હવે CO ને CO2 ના ગણવાના છે હવે સંતુલન સુધી દબાણનો ફેરફાર પહેલા શરૂઆતનું આંશિક દબાણ લીધું પેલામાં શરૂઆતની સાંદ્રતા લેતા હતા અહીં શરૂઆતનું આંશિક દબાણ સંતુલન સુધી અહીં દબાણનો ફેરફાર લીધો પેણે સાંદ્રતાનો ફેરફાર લેતા હતા તો અહીં શું આવે છેલ્લે સંતુલને દબાણ અથવા આંશિક દબાણ સંતુલને આંશિક દબાણ ધારો કે આમાં x જેટલો ફેરફાર થયો તો સંતુલન સુધી દબાણનો ફેરફાર પ્રક્રિયકો ઘટશે તો અહીં કેટલા વધે 0.48 માઇનસ x આનું તો ધ્યાનમાં જ ના લેવાય આ એકમાંથી આ 1 મોલ છે એમાંથી કેટલા મોલ બને છે 2 મોલ ફરી આ 1 મોલ CO2 વપરાય 2 મોલ બને છે તો જો આ x વપરાશે તો આ કેટલો બનશે 2x બનશે આ 1 વપરાય છે તો આ 2 બને છે તો આ x વપરાશે તો આ બનશે 2x તો આ પ્લસ થશે તો અહીં કેટલા આવ્યા 2x હવે આપણે જાણીએ છીએ Kp બરાબર શું લખાય બોલો પ્રેશર છે ને એટલે પ્રેશર ઓફ CO નો સ્ક્વેર અપોન પ્રેશર ઓફ CO2 આવું લખાય પ્રેશર ઓફ CO નો સ્ક્વેર પ્રેશર ઓફ CO2 આ કેટલા છે 2x આખાનો વર્ગ છેદમાં 0.48 માઇનસ x Kp નું મૂલ્ય તમને ખબર છે આપ્યું છે કેટલું છે 3 આ ખબર પડી આખી વાત Kp નું મૂલ્ય આપ્યું છે તો હવે આને આ બાજુ લેતા હો 0.48 ગુણ્યા 3 ઓછા 3x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4x સ્ક્વેર આ 2 નો વર્ગ 4 ને x સ્ક્વેર ધેરફોર 4x સ્ક્વેર પ્લસ 3x માઇનસ 1.44 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લખાઈ મળતી આ દ્વિઘાત સમીકરણ છે જેમાં a બરાબર કેટલા છે 4 b બરાબર કેટલા છે 3 અને c બરાબર કેટલા છે -1.44 વાત સાચી હવે દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ બોલો દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ બોલો તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -b પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ b સ્ક્વેર માઇનસ 4ac અપોન 2a આ સૂત્ર યાદ જ હશે તમને દ્વિઘાતનું તો હવે એના પરથી આનો ઉકેલ કાઢવાનો છે ચલો x બરાબર તમે શોધશો આમાં ઉકેલ મૂકશો a b ને c ના મૂલ્યો મૂકતા તમને આવડતા જ હશે તો મૂકશો તો x બરાબર 0.33 આવશે હવે આ તો મેથેમેટિકલ સ્ટેપ છે એમાં સમજણ ના હોય 8 9 10 માં કરો છો 0.33 આયા હવે x મળી ગયો તો તમને પ્રેશર ઓફ CO is equal to 2x is equal to 0.66 bar અને પ્રેશર ઓફ CO2
0.48 માઇનસ 0.33 એટલે કેટલા રહે બોલો જોઈ 0.15 તો તમને બંનેના સંતુલને આંશિક દબાણ મળી ગયા. આ દાખલો અહીં પૂરો થાય છે. પરંતુ તમને આવું પૂછ્યું હોય આના માટે કેસી શોધો તો કેસી શોધવો હોય તો તમે જાણો છો કેપી બરાબર કેસી ઇન્ટુ આરટી રેસ ટુ ડેલ્ટા એન ગેસિયસ. તો અહીં ડેલ્ટા એન ગેસિયસ પહેલાં શોધો એનપી માઇનસ એનઆર. એનપી કેટલા 2 એનઆર 1 તો 1 વધ્યો. ધેરફોર કેપી કેટલો છે 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેસી ઇન્ટુ આર 0.083. ટેમ્પરેચર 1000 કેલ્વિન. 1000 જોડ ગુણો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેસી ઇન્ટુ 83 થાય કારણ કે ઉપર એક જ ઘાત આવશે કેસી ઇન્ટુ 83. ધેરફોર કેસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/83. બોલો 0.036 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.6 ઇન્ટુ 10⁻². એકમ કયો આવશે મોલ પ્રતિ લીટર કારણ કે ઉપર વર્ગ છે અને નીચે 1 તો મોલરનો સ્ક્વેર છેદમાં મોલર એટલે મોલર રહી જાય અથવા બારનો સ્ક્વેર છેદમાં બાર તો બાર રહી જાય તો એ મોલ પ્રતિ લીટર. અને આનું કેપી લખવો હોય તો 3 બાર કહેવાય 3 બાર કહેવાય. આ દાખલો પત્યો. આ મેં એક્સ્ટ્રા કરાવ્યું છે પણ આ તો દર વખતે પૂછાય. હવે કેપી પરથી કેસી આ સૂત્ર પરથી ગણવાના અનેક દાખલા આપ્યા છે સ્વાધ્યાયમાં જેની તમે પ્રેક્ટિસ કરો એવી આશા રાખું. તો તમને દાખલો આપ્યો છે 7.5. હું લખી દઉં છું કયા કયા ગણવાના છે સ્વાધ્યાયના. 7.5 કેપી પરથી કેસી ગણો પછી કેસી ગણો એવું આપ્યું છે 7.6 પછી 7.10 પછી 7.13 એમાં તમને કેસીનું સૂત્ર આપ્યું છે એના પરથી સમીકરણ બનાવવાનું છે. બનાવતા આવડશે પ્રેક્ટિસ કરો એની. મોટા ભાગના દાખલાની પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ હશે તમને. આટલા દાખલા આના પરથી છે કેપી બરાબર કેસી ઇન્ટુ આરટી રેસ ટુ ડેલ્ટા એન ગેસિયસ. તો આટલા ગણજો જ. મેં આગળ પણ તમને કહ્યું એ રીતે ચાલુમાં સ્વાધ્યાયના દાખલાની પણ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેવું પડે.